کہ ہمارے عالم کے ساتھ جو اتنا بڑا اتیاچار ہوا ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، بھدی بھدی بری بری باتیں کہنا، گالیاں دینا، یہ سب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ پولیس کے لیے معاملہ آگے بڑھے، حضرت کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ پولیس پرشاسن پر سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ تیج بہار کی ٹیم اس وقت بینی پٹی کے کٹیا گاؤں میں موجود ہے اور شہر مدھبنی قاضی مفتی اویس رضا صاحب مصباحی سے جاننے کی کوشش کریں گے بینی پٹی کے حالات پر، اور دیگر علماء کرام ہیں ان سے بھی جانیں گے، یہاں کے لوگ ہیں جو گئے تھے تھانہ پہ ان سے بھی جانیں گے۔ جی حضرت، سب سے پہلے تیج بہار میں آپ کا سواگت ہے۔ شکریہ۔ جی آپ بتائیں گے، شہر مدھبنی قاضی صاحب ابھی ملاقات کے سلسلے سے آپ یہاں آئے ہوئے بینی پٹی میں، کیا کہیں گے؟ ابھی یہ قابل افسوس بات ہے، ہم لوگ، ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے مرکزی ادارہ شریعہ پٹنہ کی جانب سے نمائندہ بن کے۔ خبر ملی ہم لوگوں کو کہ ہمارے بھائی مولانا فیروز صاحب کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے، پولیس پرشاسن اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی ہے، اس کی جو ذمہ داری تھی اس کے خلاف یہ عمل ہے۔ ان کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا، اگر کوئی راستے میں پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، اگر کچھ غلطی ہوتی ہے تو غلطی کی سزا یہ مار نہیں ہے، اگر غلطی ہوئی، کچھ غلطی تھی ان کی تو اس کی سزا کچھ اور تھی، پیپر چیک کیا جاتا گاڑی کا، اس کے علاوہ جو قانونی ویوستھا ہے اس کے مطابق کیا جاتا سب کچھ۔ جی بالکل صحیح۔ لیکن اس کے برخلاف قانون کو بالائے طاق رکھ کر کے اتنی مار مارنا، گندی گندی گالیاں دینا، ایک عالم دین کی اتنی توہین کرنا، یہ قطعی پولیس کی ذمہ داری کے خلاف ہے۔ پولیس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم حکومت وقت سے یہ التجا کریں گے کہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کا جو حق فیصلہ ہو وہ کیا جائے، اور اس طرح کے انیائے، اس طرح کے ظلم سے پرشاسن کو روکا جائے، اور پرشاسن سے بھی کہیں گے کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری مکمل نبھائیے، ذمہ داری کے خلاف کسی پہ ظلم مت کیجیے، ورنہ ظلم کی سزا آپ کو بھی کبھی مل سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دنیا ہی میں رہنا ہے یا آپ اسی طریقے سے رہیں گے۔ کس وقت کس انسان کے ساتھ کیا ہوگا وہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہر انسان کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ دنیا میں رہنا ہے، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو اس کی سزا بہت بھیانک دنیا میں بھی مل سکتی ہے۔ حکومت وقت سے ہم یہ عریضہ پیش کریں گے کہ ہمارے عالم کے ساتھ جو اتنا بڑا اتیاچار ہوا ہے، اتنا بڑا ظلم ہوا ہے، یہ قابل افسوس ہے۔ قانون کے دائرے میں رہ کر کے جو حق فیصلہ ہو حکومت کرے، اور پرشاسن کے لیے جو قانون ہے وہ قانون بنائے، میری التجا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت، آپ کیا کہیں گے مولانا فیروز صاحب کے ساتھ جو پولیس پرشاسن نے اتیاچار کیا ہے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مولانا فیروز صاحب ایک دھارمک گرو ہیں، اسلامک دھارمک گرو، اور ہر دھرم میں دھارمک گرو جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔ جی صحیح بات ہے۔ ہاں، لہٰذا یہ اسلامک دھارمک گرو ہیں، یہ مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، شکشا دیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے اچھا راستہ پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہی اگر اس طریقے سے اگر ظلم ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی زیادہ قابل افسوس بات ہے، اور وہ بھی ظلم کسی عام انسان کے ذریعے سے نہیں بلکہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے لوگوں کی حفاظت کرنا اور لوگوں کی رکشا کرنا، جی صحیح بات۔ اور رکشک ہی اگر مان لیجئے کہ وہ غیر حفاظتی کام کرنا شروع کر دے، مارنا پیٹنا شروع کر دے، اتیاچار کرنا شروع کر دے، تو پھر آدمی کہاں جائے گا؟ جی کہاں جائے گا؟ اگر ان سے غلطی ہوئی، پولیس والوں نے جیسا کہ مولانا صاحب نے بیان دیا کہ کہا ان کو کہ روکو گاڑی، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی تو چلتی رہتی ہے تو ذرا اسپیڈ ہی میں رہتی ہے، ان کو چاہیے تھا کہ وہیں روک دیتے، لیکن نہیں روک پائے، کچھ آگے ہی بڑھ کے روکے، تو پھر ان کو سمجھانا چاہیے تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ بھاگنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں، آپ کوئی مجرم ہے کیا، آپ یہ ہے کیا، ان کی جو ہے نہیں سمجھ چلان ہونا چاہیے، وہ چلان کاٹنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے سمجھ لیجئے کہ ہر چیز کا قانون ہے، اگر لائسنس نہیں ہے
अगर इंश्योरेंस फेल है, अगर प्रदूषण नहीं है, तो सबके लिए गवर्नमेंट ने एक नियम निष्ठा मुकर्रर किया है कि जिसका प्रदूषण फेल रहेगा उसको इतना चालान काटा जाएगा, जिसके पास लाइसेंस नहीं रहेगा उसको इतना चालान काटा जाएगा, जिसके पास जो है समझ लीजिए इंश्योरेंस फेल है तो उसको इतना चालान काटा जाएगा। तो चालान काट करके इनको छोड़ दिया जाता। और इस कदर टॉर्चर करना और फिर जो है भद्दी भद्दी बुरी बुरी बातें कहना, गालियां देना, ये सब जो है मैं समझता हूँ कि पुलिस के लिए कम से कम ये जेब नहीं देता जी। और वो एक धार्मिक गुरु के साथ, एक आम जनता के साथ आदमी इस तरीके से नहीं कर सकता, धार्मिक गुरु के साथ आदमी किस तरीके से कर सकेगा। जी सही बात है। एक कानून भी बना है कि आप कोई पुलिस प्रशासन हो या कोई भी व्यक्ति हो, कोई किसी को मार नहीं सकता है। अपराधी है तो उसको गिरफ्तार कीजिए, जो कानून के तहत जो उस पर मुकदमा लगता है वो मुकदमा डालिए। अगर कहीं पुलिस प्रशासन अगर रोकते हैं, अगर कोई वाहन लेकर के जा रहे हैं तो उस पर जो चालान है वो चालान काटिए। जी बिल्कुल ठीक है। अगर मान लीजिए कि जिस तरीके से ये मौलाना साहब का बयान है कि इतना मारा गया कि डंटे टूट गए, अगर खुदा न खास्ता इनका कोई यही हो जाता, डेथ ही हो जाता वहाँ। आजकल तो जो है ना आदमी अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है जी। इस बात पर अमल किया जाए, इस बात को यकीनी बनाया जाए ताकि लोगों के अंदर जो दहशत है, खौफ है, वो खौफ जो है लोगों के अंदर से निकले और पुलिस प्रशासन पर लोगों का विश्वास बने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम जानते हैं जिला नायब काजी साहब से कि मौलाना फिरोज साहब से मिलने के लिए आए हुए हैं, उनके ऊपर जो पुलिस प्रशासन अत्याचार किया है उस विषय पर हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे हजरत, आज जो मौलाना फिरोज साहब को पुलिस प्रशासन ने मारा है? ये बहुत ही अफसोसनाक बात है हम सब के लिए कि ये जो मामला पेश आया है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रशासन की तरफ से जो मामला हुआ है ये बहुत ही शर्मनाक बात है। ये इस तरीके का मामला आए दिन जो हो रहे हैं ये गलत तरीका है। इसकी एक जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर ये मामला हुआ है तो ये गलत हुआ जी बिल्कुल। और जो हजरत की अगर गलती हुई है तो उसको समझाना चाहिए। अगर समझाने में अगर ये बदमाशी करते या कोई है ना रोक टोक लगाते तो उस पर है ना रोकथाम करते। इन पे जो फ़ाइन बनता वो फ़ाइन है ना आयद करते, ना कि है ना उस पर है ना कहते हैं हाथापाई करते या इनके साथ है ना जुल्म ज़्यादती का है ना इतना बड़ा मामला करते। और ये इस तरीके की ज़बरदस्ती करना, यहाँ पे है ना मारना पीटना, ये उनको जेब नहीं देता और ये प्रशासन की ये बहुत बड़ी गलती है। लिहाजा ये चाहिए कि इस तरीके से जो ये मुहाफिज हैं ये हर एक के देखभाल करने वाले हैं। गवर्नमेंट ने प्रशासन इनको बनाया है और इनकी मुहाफिजत के लिए बनाया है। ये लोगों को देखभाल करे, लोगों की है ना मुहाफिजत करे, ना कि है ना कहते हैं लोगों को परेशान करे, लोगों को है ना दिक्कत परेशानी में हर्ज में डाले। लिहाजा हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जहाँ पे जो गलती हुई है उसको सुधार करे, वरना ये मामला आगे बढ़े। हजरत के साथ इंसाफ होना चाहिए और हजरत के लिए हम यकीन बनाते हैं कि ये इदारा शरिया की जो टीम यहाँ हाजिर हुई है, इदारा शरिया पटना की मरकज़ जो नुमाइंदा बनकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, आप मुतमईन रहें कि ये आपके शाना बशाना रहेंगे और ये आपके हर कदम में साथ हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके साथ इंसाफ होगा और जहाँ तक है ना मुमकिन कोशिश रहेगी आपके लिए कदम ब कदम कोशिश करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी हजरत, आप क्या कहेंगे इस विषय पे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग वैसे तशरीफ़ लाए हैं इदारे शरिया पटना के नुमाइंदा बन के आए हैं। इदारे शरिया मधुबनी की तरफ से हमारे मुफ्ती ओवैस साहब जो काज़ी शरीयत मधुबनी ज़िला के हैं उनके साथ हम लोग आए हैं। बस ये इनके साथ जो जुल्म ज़्यादती हुआ है इसकी हम लोग मजम्मत करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पुलिस प्रशासन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इदारे शरिया पटना इसके लिए जहां तक हो जैसी लड़ाई लड़नी होगी हर मुमकिन हर तरीके से तैयार है। इसीलिए काज़ी शरीयत मधुबनी तशरीफ़ लाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।